Welcome to BSc Complementary Physics Semester 4, class number 20. And this is from Quantum Mechanics, 9th lecture of Quantum Mechanics chapter. Today the topic is eigenvalues and eigenfunctions. Eigenvalues and eigenfunctions. BSc Complementary Physics, 20th lecture, Semester 4. And you know eigenvalues and eigenfunctions. We have studied the Schrödinger equation in operator form. H psi is E psi. H is called Hamilton operator, psi is wave function, and E is the energy eigenvalue. So energy eigenvalue is coming in the Schrödinger equation. So we must know something about eigenvalue. And that eigenvalue and eigenfunction are discussed here. Eigenfunction is psi, and eigenvalue in each case we can see. This is the definition of eigenvalue and eigenfunction. Definition. Eigenvalues and eigenfunctions. An operator A operating on a function multiplies the function by a constant. That is A psi equal to A psi, where A is a constant. Now the function psi is called eigenfunction of the operator A. Its corresponding eigenvalue is small a. അപ്പോൾ നമ്മൾ eigenvalue ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് എ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ എ സൈ എന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം സൈ വെട്ടിപ്പോകുന്നതല്ല, കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ആ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തരുന്ന ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ് സ്മോൾ എ. അതുകൊണ്ട് സൈ വെട്ടാൻ പാടില്ല. എ സൈ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എ സൈ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ സൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യത്തില്ല. Capital A is operator, small a is eigenvalue, psi is the wave function. അപ്പോൾ ഇതാണ് eigenvalue definition. അപ്പോൾ എന്താണ് eigenvalue എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ എ സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പറയണം. അതായത് എച്ച് സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ഇ സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷന് സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ്. ആ സ്മോൾ എ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് eigenvalue, സൈയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അന്നേരം eigen function. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ സ്ഥാപിക്കാം. ഈ eigenvalue eigenfunction എന്താണെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിക്കാം. കൺസിഡർ ദി ഫംഗ്ഷൻ psi is equal to e raised to kx and operator capital A is equal to d by dx. Let this operator operate on psi. That is, or then a psi is equal to d by dx of e raised to kx. That is k e raised to kx. And this is of the form a psi is equal to a psi. Psi is e raised to kx. So the corresponding eigenvalue is k. So for the operator d by dx and for the function e raised to kx, the eigenvalue is k. In this manner, we can find eigenvalue of any function. Where k is called eigenvalue for the operator A is equal to d by dx operating on e raised to kx. ഈ ഡീജനറേറ്റ് eigenvalues എന്നൊരു പാർട്ടുണ്ട്. ഡീജനറേറ്റ് eigenvalue. കൺസിഡർ ദി ഇക്വേഷൻ എ psi m ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എം psi m. അതായത് അനേകം ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് കേട്ടോ. വേറെ എം ഈസ് ഈക്വൽ 1 2 3. ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ വ്യത്യസ്തമായ ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് A1 A2 A3 പോലെയുള്ള സ്മോൾ A1 സ്മോൾ A2 A3 പോലെയുള്ള ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടും. A psi m is equal to A m psi m, where m is equal to 1 2 3 etc. Here A m is associated with a large number of psi m. Psi m-ന്റെ പല വില. Now the eigenvalue is said to be degenerate. അന്നേരം eigenvalueവിനെ നമ്മൾ ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ സൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എ സൈമിന് എഴുതിയിട്ട് സ്മോൾ എ എം സൈമിന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോൾ എ എമ്മിന് eigenvaluesന് വ്യത്യസ്തമായ വിലകൾ വരും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ വ്യത്യസ്തമായ വിലകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീജനറേറ്റ് eigenvalues. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ eigen ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് eigenvalues ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം. എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓപ്പറേറ്ററും ഇ റൈസ് ടു കെ എക്സ് ഫംഗ്ഷനും എടുത്തത്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, പ്രോബ്ലം. ഒരു 3-4 ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്.
Which of the following are eigenfunctions of the operator d square by d square? Give eigenvalues where appropriate. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ വിചാരിക്കുക ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ, ഈ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് സ്ഥാപിക്കുക. ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് താഴെ കുറേ ഫങ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ്. സൈ എന്നുള്ള ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വായിക്കാം. സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ്. സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ്. തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ്. ഫോർത്ത് സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു ഐ എക്സ്. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഈസ് സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഫങ്ഷൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് തെളിയിക്കണം. ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ഓരോ കേസിലും കിട്ടുന്ന ഐഗൻ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറയണം. അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നും ചെയ്യണം കേട്ടോ, നോക്കുക, ഓരോന്നും ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എടുക്കുകയാണ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓപ്പറേറ്റർ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഓപ്പറേറ്റർ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയറാണ്. Consider the eigen function. Consider condition 4. Condition 4 eigen function is si is equal to small si. Capital S d square by d square. Therefore, capital S I is equal to d square by d square sin x. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് കോസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എഴുതാം. സൈൻ എക്സ് ആണല്ലോ സൈ. അപ്പോൾ എ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ -1 സൈൻ എക്സ് -1 സൈൻ -1 സൈ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ -1 സൈ എന്നൊരു ഫോമിൽ വന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ സ്മോൾ എസ് ഐ ആണ്. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? സ്മോൾ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് -1 വരും, -1 വരും സ്മോൾ എയുടെ സ്ഥാനത്ത്. അപ്പോൾ എ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ എ സൈ എന്നാണ് ആ ഫോമിലേക്ക് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ എക്സ് ഈസ് ആൻ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഹൂസ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് -1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എഴുതണം. ആ കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എസ് ഐ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എസ് ഐ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷനാണ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയാം. അന്നേരം കിട്ടുന്ന ഐഗൻ വാല്യൂ രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത്? നമുക്ക് എ സൈ ഈസ് -1 സൈ. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എ സൈ ഈസ് സ്മോൾ എസ് ഐ. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഈസ് -1 സ്മോൾ എസ് -1 ദാറ്റ് ഈസ് ഐഗൻ വാല്യൂ. അതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഈ നമ്പർ 2 കോസ് എക്സും ഈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ തെളിയിക്കാം. ഇതേപോലെ തെളിയിക്കാം. ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ കോസ് എക്സ് ഇസ്ക്വൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ്, ഇസ്ക്വൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ്. അപ്പോൾ അത് സൈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു മൈനസ് സൈ എന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? നോക്കിയേ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈ ഇസ്ക്വൽ -1 സൈ. സൈ കോസ് എക്സ് ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ കോസ് എക്സ് ഇസ്ക്വൽ -1 കോസ് എക്സ്. ഐഗൻ വാല്യൂ സ്മോൾ ഈസ് -1. അപ്പോൾ ഈ കോസ് എക്സും ഈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. നമ്പർ 3 സൈ സീറീസ് ടു കെ എക്സ്. ഇതും ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇസ്ക്വൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ്. ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താലും അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇസ്ക്വൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം? നമുക്ക് എ സൈ ഇസ്ക്വൽ 1 × സൈ. കാരണം ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഉള്ള സൈ ആണല്ലോ, അത് 1 × സൈ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എ സൈ സ്മോൾ എസ് ഐ ഐഗൻ വാല്യൂ എ ഇസ്ക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് സൈ ഇസ്ക്വൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇസ് ആൻ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റർ. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നമ്പർ 4 സൈ ഇസ് ഇ റൈസ് ടു -ഐ എക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇ റൈസ് ടു ഐ എക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്.
ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു ഐ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇപ്പോൾ ഐ പുറത്തോട്ട് വരുമല്ലോ, ഐ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു ഐ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ഐ സ്ക്വയർ ഇ റൈസ് ടു ഐ എക്സ്. ഐ സ്ക്വയർ ഈസ് -1 ഈക്വൽ -1 ഇ റൈസ് ടു ഐ എക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Yes, I is -1 psi. Eigenvalue I is equal to -1. E raised to x is an eigenfunction of operator d square by d square. ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ പറയാണ്. അഞ്ചാമത്തെ പറയുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരു ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇത്. ഏത്? സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാം. എനിക്ക് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എസ് ഐ ഈക്വൽ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് പിരിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എഴുതി സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 sin x cos x എന്ന് കിട്ടും. 2 sin x cos x എന്ന് വരും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് വീണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ 2 എന്ന് പറയാം. 2 sin x cos x ഇസ് സൈൻ 2x. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ സൈൻ 2x എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ പല ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് 2 cos 2x എന്ന് വരും. സോ എസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 cos 2x. എസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ 2 ഇൻറ്റു കോസ് 2x-നെ 1 - 2 sin square x എന്ന് പറയും. കോസ് 2x-നെ 1 - 2 sin square x എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 1 - 2 sin square x. എസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 - 4 sin square x. അപ്പം ഇത് എസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ -4 sin square x ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോമിൽ വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു 2 കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 2 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ -4 sin square x വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 അധികമായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഇത് എസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എസ് ഐ എന്നുള്ള ഫോമിലല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇല്ല. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഓഫ് ദി ഫോം എസ് ഐ ഇസ് എസ് ഐ. Therefore, sin square x is not an eigenfunction. Since it is not an eigenfunction, there is no eigenvalue. അടുത്തത് ഒരു പരീക്ഷണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഷോ ദാറ്റ് sin 2x is an eigenfunction of d square by dx square. അപ്പോൾ sin 2x ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, നമുക്ക് തെളിയിക്കാവുന്നതുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇത് ആൻസർ നോക്കൂ. We have to obtain the form si is si. Si is equal to d square by d square sin 2x. That is d by dx of d by dx sin 2x. d by dx of 2 cos 2x. Derivative ആണ് sin 2xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഇൻറ്റു 2. ആ 2 പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് d by dx of cos 2x is equal to 2 ഇൻറ്റു -2 sin 2x. sin 2x ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -4 sin 2x. അപ്പോൾ ഇതാ ഫോമായി, നമുക്ക് ആ ഫോം കിട്ടി. എസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ -4 sin. എസ് ഐ സ്മോൾ എസ് ഐ കമ്പയറിംഗ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -4. -4 sin 2x ഈസ് ആൻ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദി ഓപ്പറേറ്റർ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇപ്പോൾ sin 2xൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്ററിന് -4 ആണ്. അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ആൽഫ എക്സ്, അല്പം മങ്ങിയാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം. ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ആൽഫ എക്സ് ഈസ് ആൻ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഒബ്റ്റൈൻ ദ ഐഗൻ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ sin 2x പകരം sin 2x sin ആൽഫ എക്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ 2 പോലെ ആൽഫ വന്ന് മാത്രം. ഈ 2 വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടും എന്താണ്? -2 സ്ക്വയർ -4 എന്നാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഉത്തരം? -α² ഉത്തരം കിട്ടും. ആ 2ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആൽഫ എഴുതി പോന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഗൻ വാല്യൂ -α² എന്ന് കിട്ടും. ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് ആ 2ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആൽഫ എഴുതി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു -2 ഇൻറ്റു -2 വരുന്നുണ്ട്, അതാണ് -4. ഇവിടെ -α ഇൻറ്റു ആൽഫ വരും.
മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് ഐഗൻ വാല്യൂ വരും. ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കാരണം അതിനകത്തൊരു സൈൻ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദി മൊമെൻറ്റം ഐഗൻ വാല്യൂ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi is equal to a e raised to ikx. Answer: eigen value equation is a psi is a psi, equation number 1, where a operator, small eigenvalue, psi wave function. Here equation 1 can be written as, തന്നിരിക്കുന്ന equation 1 can be written as minus i h dou by dou x psi. കാരണം മൊമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ മൈനസ് ഐ എച്ച് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആയിട്ടോ, മൈനസ് ഉണ്ട്. മൈനസ് ഐ എച്ച് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ഇസിക്കൾ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ചെയ്യാൽ മതി. അപ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എ ഇ റൈസ് ടു ഐ കെ എക്സ്. അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് അവിടെ ആ ഇയുടെ പവർ മുന്നോട്ട് വരും. ഐ കെ എ ഇ റൈസ് ടു ഐ കെ എക്സ് എന്ന് വരും. ഐ കെ എക്സ് അങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഈ എൽ എച്ച് എസിൽ എസ് ഐ എന്ന ഫോമിൽ വന്നു. ക്യാപിറ്റൽ ഐയുടെ സ്ഥാനത്താണ് മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് വരുന്നത്. ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ഐ വരും. 2i വന്നല്ലോ. ഐ ഇൻറ്റു ഐ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ എച്ച് കട്ട് കെ എസ് ഐ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ സിക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആണ്. മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ആണ്. പ്ലസ് 1 ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് 1 എച്ച് കട്ട് കെ എസ് ഐ എന്ന് പറയും. എച്ച് കട്ട് കെ എസ് ഐ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ്? എസ് ഐ എസ് ഐ. അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. ആർ എച്ച് എസിൽ ഈ സ്മോൾ എസ് ഐ ആണ്. അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ എച്ച് കട്ട് കെ എന്ന് കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം എസ് ഐ എസ് ഐ. ദാറ്റ് ഈസ് ഐഗൻ വാല്യൂ സ്മോൾ ഐ ഇസ് എച്ച് കട്ട് കെ. അത് പ്ലസ് വാല്യൂ ആണ്. പ്ലസ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ആ ഇടയ്ക്കുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റണം. കാരണം ഓപ്പറേറ്റർ മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. അതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആർ എച്ച് എസിൽ പ്ലസ് എച്ച് കട്ട് കെ സൈ എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എച്ച് കട്ട് കെ ആണ് ഐഗൻ വാല്യൂ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റത്തിന് മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ വിത്ത് അവർ 20th ലെക്ചർ. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് തീർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റുലേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഇത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അതിന് കൂടുതലാണ്, കുറച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഐഗൻ വാല്യൂ ഒക്കെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും എച്ച് സൈ സി സൈക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് തുടങ്ങാം. That is all. Thank you very much.